Hellarkum vanakkam, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. So இன்னைக்கு நான் பண்ண போறது is going to be a Q&A. It's actually long overdue. I think April startingல நாங்க போஸ்ட் பண்ண Q&A. அதுக்கப்புறம் நான் இதை ஆன்சர் பண்ணவே மறந்துட்டேன். But Sharanya has picked out 11 questions for me and I feel like இன்னைக்கு வந்து ஒரு 5 ஆன்சர் பண்ணா கரெக்ட்டா இருக்கும்ட்டு because நான் அழகு ஷூட்டிங்க்கு கிளம்பிட்டு இருக்கேன் and I've kind of made time to answer 5 questions today and answer the rest tomorrow and I'm going to like play it really cool. எனக்கு வந்து இதில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த போஸ்ட் போடும்போது நான் கமெண்ட் செக்ஷன் படிக்கவே மாட்டேன் அண்ட் ஷரண்யா தான் அது எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பிக் பண்ணி தருவாங்க அண்ட் அதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தான் அந்த கொஸ்டினே படிப்பேன். ஸோ எனக்கும் இது ஒரு கேம் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் அண்ட் கம் லெட்ஸ் see what you have asked me. So first question வந்து Mahalakshmi 2703 கேட்டிருக்காங்க. Hi Nakshuka, expecting this vlog. Could you please share, I'm so sorry it's so delayed. Could you please share about Arage serial, how you got this opportunity and now how it's going, and share how you manage personal professional work and meanwhile doing the vlogs for your YouTube family. Also share where you're getting dressed because all are awesome. We love your character. Explain how you're doing this character because it's very bold and how a woman needs to say no in their life in every situation. Virtual hugs akka. Okay, I think I'll go backwards and talk to you about how it is for me to play Aragamati. I find Aragamati as one of the most relatable characters in comparison to everything else that I've played in life. நிறைய விஷயங்கள் வந்து அழகுமதிக்கு அவங்க எழுதுகிற writing seems like pretty much what I would do or something like that, like but not in the same style that Aragamati does. Like the characterization of Aragamati எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லை எனக்கு வர இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வச்சு நான் எப்படி பண்ணுறேங்கிறது வந்து could be different from Nakshatra, but I am trying to find my Nakshatra within Aragamati. Like I'm still trying to find the balance and I think it's getting a lot better where I'm kind of like understanding how this character is and understanding what all I can do with Aragamati. But when it comes to her core values, most of it aligns with me. Like I think 90% of how Aragamati thinks is how Nakshatra also thinks. So it's very interesting for me to play this character. But again, serial பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொல்லணும்னா அஃப்கோர்ஸ் ஆரம்பத்தில் ஒரு கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் எழுதுவாங்க அண்ட் மோஸ்ட்லி அந்த கேரக்டர் ஸ்கெட்சை ஃபாலோ பண்ணி தான் தி என்டையர் ரைட்டிங் அண்ட் த ஸ்டோரி லைன் வில் சேஞ்ச். பட் யூ கேன் நெவர் பி ஷியோர் ஆஃப் வாட் கம்ஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் ஒன் லைன். லைக் ஒவ்வொரு வாரமுமே கதை மாறும். ரைட்டர்ஸ் என்ன எழுத போகிறாங்க, அது எப்படி லைக் யூனோ அதை கொண்டு வர போகிறாங்க, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ போகிற போக்கில் அந்த ஃப்ளோவில் போகிறது இஸ் வாட் ஐ திங்க் makes it interesting for serial artists. So ippatike I'm so happy that Aragamati has gotten so much love, but the story is yet to unfold. There's so much that's yet to happen in her life. So adella porumaiya nadakku nambi ஒவ்வொரு நாளுமே ஆனால் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ஷூட்டிங்க்கு போகிறேன். ஐ திங்க் நான் என்னோட கார்ட் சாட்ஸ்லேயே சொல்லிட்டேன் how I got this opportunity, so I'm not going to like repeat myself, but thank you Mahalakshmi. In terms of all my Arage outfits, I think my Instagram is something that I do very properly. So நீங்கள் எபிசோடில் பார்த்து ஏதாவது ஒரு அவுட்ஃபிட் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா you want to see where I got it from, you can just go on to my Instagram and if you scroll through it I would have put up images of that particular outfit and you know I would have given courtesy to the respective brand. எப்போவுமே அப்படி தான். You know, Instagram has now become such a commercial space. Like believe me, every post is money. Like I mean, of course, apart from things that you share about your personal life, edavadhu credit kudukanuna, there's so much business involved. But I still like to keep my page as me as possible. Like, you know, it's not even as real as possible, but as me as possible. So enakku vanda every time I dress up for Aragamati and wear a nice outfit, I feel like the credit is due because someone puts in so much hard work to make Aragamati look the way she does illa. So adnala always outfit credits are given. So neenga please ad poi paarenga.
And yeah, thank you for the love. Adithada, we have Sunshine0504. Hello Nakshuka, I admire you a lot and I wanted to ask you something. How do we start grooming ourselves and becoming a better version of ourselves? Grooming yourself is not equal to a better version of yourself. Of course, oh wait a second, if you mean overall grooming, absolutely. I feel like overall grooming na, in terms of your like thought process, grooming your thoughts, grooming your behavior, grooming your attitude, grooming your overall personality, all of that definitely enhances and makes you a better version of yourself. I quickly jumped into a conclusion that you meant grooming like your physical appearance, which is also such a wonderful thing to do if it interests you, but not necessarily that the certain grooming standards that the society has set is going to make you a better version of yourself. Can you please share some grooming tips or motivation for self-improvement? I really want to work on myself, but I'm confused about where to start. The fact that you have this thought itself is a wonderful start. So give yourself credit for that. Also, I'm a huge fan of Raghav, bro. Thanks, me too. Have you mentioned me to him? Acho. Oh yes, of course. Sunshine da Janani enakku theriyala. Yes, Janani. I mean, whenever you guys say something really nice about him, I do tell him, like, share the message on. But he's also not allowed to read my comment section because I want to guard him and protect him from that. Yeah. So coming back to like working on any aspect, like I told you, unga thoughts are irukatto illa unga attitude, behavior, your habits, your discipline, your punctuality, in the madri there are so many aspects that make us human. I feel like basic core animal instinct னு சிலது இருக்கும். Like எழுந்துப்போம், பசிக்கும், like restroom யூஸ் பண்ணுவோம், the urge to keep ourselves clean, அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் ஒரு basic instinct னு கூட வச்சுக்கலாமே. What we do beyond that is what makes us human beings, in my opinion. So adanala doing all of those things the right way is what makes us a good human being. And I don't think good is a standard that you can achieve so easily. I feel like it's a constant race to kind of like achieve that. I'm not saying race with other people, but maybe just like a race against time or something like that, where நேற்றுக்கு இருந்ததை விட இன்னைக்கு நீங்கள் அந்த ரேஸில் கொஞ்சம் ப்ராக்ரெஸ் ஆகிருக்கணும்ல. இன்னைக்கு லைக் இந்த செகண்ட் ப்ராக்ரெஸ் ஆகிறத விட அடுத்த செகண்ட் கொஞ்சம் ப்ராக்ரெஸ் ஆகணும். ஸோ தேர்ஸ் லைக் சம் சார்ட் ஆஃப் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ட்ராவல் இருக்கணும் இந்த ஜேர்னியில். தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வந்து let's just say you wake up, and how do you use your time in a day? I'm glad, like, this comment itself is making me think that you already have a thought process and you're already heading towards that sort of a goal. But I feel personally what helps me is a lot of time with my thoughts. I spend a lot of time with my thoughts. இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒன்று தோணுதுன்னா I'll keep thinking about it, like when I'm doing something, when I'm working. It's not, I know that nowadays overthinking has become like, don't be such an overthinker, but wrong. If you ask me, I think everybody should think a lot. Overthink as in don't stress yourself with your thoughts, and don't put too much pressure on yourself. Idella different. Like ஒரு விஷயம் நடக்குதோ நடக்கலையோ அதை பற்றி யோசிக்கிறது தப்பு கிடையாது. ஆனால் அது யோசிக்கிற விதம் ரொம்ப நம்ம மேலே, ஐயோ இது நடக்கலை என்ன அப்படின்னு யோசிக்காமல், பட் யூ ஹேவ் டு திங்க், இது நடக்கலையா, ஏன் நடக்கலை, சரி இது நடக்கலை, ஒரு வேளை இது நடக்கலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இல்லை ஒரு வேளை இது நடந்துருச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் அவுட்கமாக இருந்தால் என்ன, நெகட்டிவ் அவுட்கமாக இருந்தால் என்ன, இல்லை எதிர்பாராத ஒரு அவுட்கமாக இருந்தாலும் நான் அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவேன், நான் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவேன். And something that really helps me is a third person's perspective in my life. நான் நக்ஷத்ராவை டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிவிட்டு, லைக் நான் தான் நக்ஷத்ரா, பட் நான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது, இந்த பொண்ணு எப்படி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம தேர்ட் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு வரும்போது என்ன சொல்யூஷன்ஸ்லாம் ஈஸியாக வரும், அண்ட் ஜட்மெண்ட் எல்லாம் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுவோம். பட் அது நமக்குன்னு யோசிக்கும் போது தான் ஏதோ ஒரு பேரிகேட் வரும். ஸோ ஒரு தேர்ட் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்தே நான் என்னை பற்றி யோசிச்சுட்டேன்னா, ஐ ஃபீல் லைக் இட் ஹெல்ப்ஸ் மீ க்ரூம் மை செல்ஃப் பெட்டர் அண்ட் எவ்ரி திங். அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் க்ரூமிங்ன்ற ஒரு வார்த்தை தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்குது. பிகாஸ் ஐம் வெரி ஸ்கேர்ட் தட் it might push you towards these conventional grooming standards. அதுதான் எனக்கு வந்து லைக் ஏஸ்தட்டிக்ஸ் அதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன் இல்லை, ஒரு மாதிரி ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே உங்களை போட்டு அடைச்சிடுமோன்னு நான் நினைப்பேன். பட் பிகமிங் அ பெட்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப், டோன்ட் லிசன் டு அ லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அட்வைசஸ், or I mean you can take the opinions that they have and process it and see how you want to apply it to your life.
but take your own advices, like really listen to you and like really start having conversations with yourself, really start listening to your heart, and it will talk to you. 2 questions down. Third question, DJDKDT6O akka ஒரு question, லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியமான உறவு என்ன ஆப்ஷன், தாலி கொடியா இல்லை தொப்புள் கொடியா? ஐ வில் டெல் யூ த ட்ரூத். லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான உறவு ஒரு கொடியும் இல்லை. லைக் இந்த உடம்புக்கும் இந்த உயிருக்கும் இருக்கிற உறவு தான். நாட் டேக்கிங் அவே ஃப்ரம் எனி அதர் ரிலேஷன்ஷிப், பட் ஐ எம் இன் தி ஸ்டேஜ் ஆஃப் மை லைஃப் வேர் I just hope that everybody gets to embrace this, because எனக்கு என் லைஃப்பில் ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம், ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். சம்டைம்ஸ் எனக்கு வந்து என்ன ஆனாலும் சரி ஐ வில் பி ஓகேன்னு ஏன் எனக்கு தோணுன்னா, எனக்கு நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. மற்றவங்கெல்லாம் என்னை சுற்றி இல்லைன்னு இல்லை, ஐம் குவைட் அ பிளெஸ்ட் சைல்டு அண்ட் என்னை சுற்றி நிறைய நல்ல பேர் இருக்காங்க. பட் எனக்கு நான் இருக்கேன், என்ன ஆனாலும் நான் என்னை பார்த்துப்பேன், என்ன ஆனாலும் நான் என்னை விட்டுற மாட்டேன், நான் இருக்கேன், எனக்கு நான் இருக்கேன், எனக்கு நான் இருக்கேங்கிறது தான் எனக்கு லைஃபோட பிக்கெஸ்ட் ஹை. அது வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆசை. அண்ட் டு பி வெரி ஆனஸ்ட், I find comparisons like this very stupid. நிஜமாகவே எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டூப்பிடாக ஃபீல் ஆகும். ஐ ஃபீல் லைக் இதெல்லாம் அன்னெசரி தாட்ஸ். சம்டைம்ஸ் சில பேர் கேட்பாங்கல்ல, நீங்கள் வந்து தலை ஃபேனா தளபதி ஃபேனா, நீங்கள் இதுவா அதுவா? ஐ ஃபீல் லைக் நம்ம மூளையும் அவ்வளோ சின்னது கிடையாது, நம்ம மனசும் அவ்வளோ சின்னது கிடையாது. we have space to accommodate a lot. we have space to really accommodate multiple things. தலையும் பிடிக்கலாம், தளபதியும் பிடிக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தாலி கொடியோட உறவு, லைக் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட், அவங்களும் நமக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கலாம். அம்மா அப்பா அவங்களும் நமக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கலாம். தாலி கொடினால கிடைச்ச தொப்புள் கொடி மாமனார் மாமியார் எல்லாருமே நமக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கலாம். ரோட்டில் பழம் வைக்கிற அக்கா நமக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கலாம். எல்லாரும் ஸ்பெஷலாக இருக்கலாம். And it is an absolute waste of time இந்த மாதிரி comparisons. லைக் சின்ன குழந்தைங்க கிட்ட போய் உனக்கு அம்மா பிடிக்குமா அப்பா பிடிக்குமா, ஐ ஃபீல் லைக் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆஸ் அடல்ட்ஸ் நமக்கு வந்து வேறு டாபிக் கிடைக்கல. நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைகிட்ட ஒரு கான்வர்சேஷன் என்கேஜிங்காக வச்சுக்க முடியலன்ற அந்த ஒரு பேசிக் ஃபெயிலியரோட ஒரு முகமுடி தான் இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நான் நினைப்பேன். ஸோ ஐ ஆம் நாட் அட் ஆல் அ ஃபேன் ஆஃப் தீஸ் கம்பேரிசன்ஸ். இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் வந்தாலே நான் இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுருவேன். டோன்ட் டேக் மீ ராங், நான் உங்களை பற்றி தப்பு சொல்லலை. இதெல்லாம் நல்ல கேள்விகள். மேபி நீங்கள் என்கிட்ட இருந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஆன்சர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அண்ட் உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கலாம். பட் எனக்கு இந்த கம்பேரிசன்ஸே பிடிக்காது. அண்ட் ஐ ஹேட் மேக்கிங் தீஸ் சாய்ஸஸ். லைக் இதுவா அதுவான்ட்டெல்லாம் ஐல் பி லைக் ஐயோ எனக்கு அது வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ மேபி இஃப் திஸ் பெனிஃபிட்ஸ் யூ, நீங்களும் அப்படியெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. எல்லாருமே பிடிக்கலாம், எல்லாருக்குமே கொடுக்கறதுக்கு அன்பு நமக்குள்ளேயும் இருக்குது, ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ்லேயும் நம்ம இருக்கோம். ஸோ ஹாப்பியாக எத்தனை உறவு உங்களுக்கு இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு நன்றியை சொல்லிவிட்டு ஜாலியாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ப்ரீத்ஸ் 4433, if you are offered a Willy role in a serial, would you do it? If they allow you to choose one mannerism for that Willy role, what would you choose? I don't think so, because I basically don't think that's my cup of tea. எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டரை என்னால் அவ்வளோ கன்வின்சிங்காக ப்ளே பண்ண முடியும்னு, பிகாஸ் அது ஒரு தனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கில். எல்லாராலையுமே எல்லா கேரக்டர்ஸும் பண்ணக்கூடியவங்க ஒரு சூப்பர்பான ஆக்டர் தான். பட் ஒரு சீரியல் வந்து எவ்வளோ நாள் ஸ்ட்ரெச் ஆகுங்கிறது எனக்கு தெரியல. லைக் இட் வில் கோ ஆன் ஃபார் அ கப்புள் ஆஃப் மந்த்ஸ், மேபி ஈவன் இயர்ஸ் சம்டைம்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதில் ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட், ஐ மீன் நான் ரொம்ப டிப்பிக்கலாக யோசிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். மேபி இஃப் த கேரக்டர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், நெவர் சே நெவர் ஆர் சம்திங் லைக் தட். பட் இன்றைக்கி எனக்கு கொடுத்தா ஐ வில் சூஸ் அ பாசிட்டிவ் கேரக்டர், பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் ஒரு ஆக்டராக என்னால் அது இன்னும் கன்வின்சிங்காக பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு, பேசிக்காக ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் மை ஸ்கில் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ அதனால் ஐ டோன்ட் ரியலி திங்க் ஐ வில் அக்செப்ட் அ நெகட்டிவ் ஷேட் இருக்கிற கேரக்டர். அண்ட் அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மேனரிசம் அப்படின்னாலாம் எனக்கு தெரியல. பட் ஐ திங்க் ஐ வுட் ஹேவ் ஃபன் ட்ரெஸ்ஸிங் அப், பிகாஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் லக்ஷ்மி ஸ்டோர்ஸ் பண்ணும்போது அதில் சுதா சந்திரன் மேம் வந்து ஷி வாஸ் பிளேயிங் த நெகட்டிவ் கேரக்டர். ஸோ கம்பேர் டு எனி தி ரெஸ்ட் ஆஃப் அஸ், அண்ட் தேஜான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்திருந்தாங்க, ஷாம்பவின்னு.
அப்போது அவங்கெல்லாம் ட்ரெஸ் அப் பண்ணுறது வாஸ் லைக் எவ்ரி சீன் தே லுக் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் தேல் வேர் சம்திங் ரியலி நைஸ். வெரிஸ் நீங்கள் பாசிட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் உங்கள் லுக் வந்து ஓரளவுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் ஆகிடும். லைக் அழகுமதி கூட ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கைண்ட் ஆஃப் அ லுக் இருக்கும். அந்த லுக்கை தாண்டி இப்போ மேக்கப் எல்லாம் ஒன்றும் போடாமல் அந்த மாதிரி தான் இருக்குல்ல. பட் நீங்கள் நெகட்டிவ் ஷேட் ப்ளே பண்ணும்போது you can kind of like experiment with your looks. So maybe something look wise தான் நான் பண்ணுவேனோன்னு எனக்கு தோணுது. But we don't know. I'm just not in that frame of mind now. Oh, I actually jumped to the 5th question. Thank God. இப்போ 4th question நான் சொல்கிறேன். So the final question, guys. என்ன ரொம்ப டக்னு போகிறேன். Maybe because I'm just constantly looking at the time and I know that I'm going to get picked up in 10 minutes. Dr. VP05. I think I've seen almost 80% of all your videos. Thanks. And I've come across certain things that your parents have done which has resulted in you being a wonderful human. Thank you. And also about Nakul, my brother, and his influence in your upbringing and decisions. My question, can you share with us if any childhood or adult friendships have also influenced you to be in a certain way, good or bad? And how do you approach friendship at this stage or age of your life? Like in my childhood, apart from people that I have been related to, like my parents, my brother, my maternal uncle and aunt, my mama, mommy, their children, my grandparents. Like if you ask me, people who have had a very strong influence in my life, அப்படின்னா இவங்கள தான் நான் சொல்லுவேன். இதை தாண்டி என்னோட பெரியப்பா பெரியம்மா அண்ட் என்னோட ஒரு சிஸ்டர் பூர்ணி அக்கா இருந்திருக்காங்க. தென் ஐவ் ஹேட் மை சித்தப்பா சித்திஸ், மாலா சித்தி, கண்ணன் சித்தப்பா. எனக்கு ஏதோ கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கும்போது தீஸ் ஆர் த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தட் ஐ ஹேவ் இன் மைண்ட். அண்ட் தென் என் மாமியோட ரிலேட்டிவ்ஸ், லைக் திஸ் என்டையர் கேங் ஆஃப் பீப்புள், அவங்களோட ஏரியா பேரை வச்சு, அவங்க வீடு எங்கே இருக்கோ அந்த ஏரியா பேர் வச்சு தான் சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் ஃபார் லைக் ப்ரைவசி கன்சர்ன்ஸ் ஐம் நாட் கோனா சே, பட் லைக் எப்போவுமே இவங்கெல்லாம் வராங்களா அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபுல் குடும்பம் வருவாங்க. And I'm very grateful for them as well because அவங்களோட ஆப்ளிகேஷன் கிடையாது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட கசின் தான் அவங்க வீட்டு பொண்ணு மாதிரி. பட் என்னை என்றைக்குமே ஒரு மாதிரி பிரித்து பார்த்து அவங்க என்னை பார்த்தது கிடையாது. how do I put it? Like இப்போ மற்றவங்க எல்லாம் இருக்காங்களே, இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் சித்தப்பா சித்தி, மாமா மாமி, அவங்க எல்லாருக்குமே நான் ஒரு விதத்தில் ரிலேட்டட். அண்ட் அவங்களோட சிப்ளிங்ஸோ கசின்ஸோ அவங்களோட பசங்க நாங்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன ஒரு மாதிரி லவ் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன் இருக்காங்கல்ல, என்னோட மாமி சைட் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து ஐ எம் நாட் த டிரெக்ட் ரிலேட்டிவ் இல்லை. லைக் ஐம் நாட் தட். பட் தென் அவங்க வியர்ட்லி நான் என் மாமியை பற்றி அதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேங்க. மாமி வந்து எப்போவுமே அவங்க குழந்தைய விட என்ன தான் நிறைய பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. அண்ட் அவங்களோட சைடு இப்போ அவங்களோட பிரதர்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஒய்ஃப்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே கூட நான் அப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்க. அண்ட் அது குழந்தையில பெருசாக தெரியல. லைக் யூனோ குழந்தையில அவ்வளோ மீட் பண்ணலாம். பட் ஒரு வளர்ந்த ஒரு அடல்ட்டாக நான் அதை பற்றி யோசிக்கும் போது I've kind of thought அவங்க எவ்வளோ ஜென்ரஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் ஒரு குழந்தையாக நான் வேறு அப்படின்னு நான் அவங்க எனக்கு பெருசாக ஃபீல் பண்ண வச்சதில்லை. எப்போவுமே ஸ்னேகா நக்ஷு ஒரு மாதிரி அப்படியே அவங்களும் பேசி, இப்போது என் கசினோட கசின்ஸ் எல்லாரும் கூட என்னை பார்த்தாங்கன்னா ஒரு மாதிரி லைக் அஃப்கோர்ஸ் we haven't met that often. பட் அப்போ கூட எனக்கு ஒரு மாதிரி அவங்க ஒரு லவ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் இப்போ இந்த கேள்வி கேட்கும்போது தான் நான் இதெல்லாம் யோசிக்கிறேன். அது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருந்திருக்கு. பிகாஸ் இட் டாட் மீ தட் ஒரு குடும்பங்கிறது இஸ் வெரி வெரி லார்ஜ். அண்ட் வியர்ட்லி இப்போ நான் கல்யாணமாகி இங்கே வந்திருக்கேன்ல, ஸோ எனக்கு வந்து அந்த ஆர்டர் என் மைண்டில் வராது. இவங்க வந்து ராகவோட கூட பிறந்த தம்பி, இது வந்து எங்கள் மாமியார் கூட பிறந்தவங்களோட குழந்தைங்க, இவங்க வந்து என் மாமியாரோட கசினோட குழந்தை, அதனால் அவங்க வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாருமே ஒன்று, எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி, எல்லாருமே ஒரு விஷயங்கிறத எனக்கு ஒரு விதத்தில் கற்றுக் கொடுத்தது வந்து என் மாமியோட ரிலேட்டிவ்ஸ்ன்னு நான் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்திருக்கு. அண்ட் அதை தாண்டி எனக்கு வந்து இப்போ இவங்கெல்லாம் சம்வேர் ரிலேட்டட் டு மீ, சம்வேர் பை பிளட் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு ரொம்ப பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸாக என்னோட லைஃப்பில் இருந்த ஒருத்தங்க வந்து என்னோட ஜெயந்தி ஆண்டி, என்னோட சைல்ட்ஹுட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் விக்கின்னு சொல்லி ஒரு பையன். ஆக்சுவலி என்னோட வீட்டுக்கு பின்னாடி தான் அவங்க ஸ்ட்ரீட் இருக்கும், அங்கே தான் அவங்க இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ விக்கி தான் ஆக்சுவலி என் ஃப்ரெண்டு, என்னோடய கிளாஸ்மேட் எல்லாமே. பட் எனக்கு அவர் கூட இருந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை விட அவங்க அம்மா கூட எனக்கு ஒரு பெரிய பியூட்டிஃபுல் வண்டர்ஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு. எப்படின்னா அவங்க வந்து என்னன்னே தெரியல, எங்கேருந்தோ என் வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்த ஒரு ஏஞ்சல். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நான் உண்மையை சொல்லணுன்னா, நான் எங்கள் அம்மா
கூட கூட அவ்வளோ க்ளோஸ் இல்லை. நான் அவங்க கூட அவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்தேன். எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட சொல்லுவேன், எல்லாமே அவங்க என் கூட பேசுவாங்க. அண்ட் எப்போவுமே அவங்க வீட்டில் தான் சுற்றுவேன். லைக் இப்போ நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம இன்னொருத்தவங்க வீட்டுக்குள்ளே கதவை தட்டாமல் காலிங் பெல் கூட அடிக்காமல் டைரெக்டாக அவங்க ரூமுக்கு போக முடியும் அப்படின்னா அது எத்தனை பேருக்கு இந்த காலத்தில் கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியல. என்னன்னா இப்போ நம்ம வாழற ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இல்லை, எல்லாருக்குமே ஒரு பர்சனல் ஸ்பேஸ், இந்த ஸ்பேஸில் வேணும் அப்படின்னு நம்ம இட்ஸ் ஓகே நம்மளும் நினைக்கிறோம், மற்றவங்களும் நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அது எதுவுமே இல்லாமல் நான் எப்போ வேணால் அவங்க கிட்டே போகலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். இப்போ எனக்கு எங்கேயாவது போகணுன்னா எங்கள் அம்மா அப்பா கிட்டே போய் நான் இங்கே கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு கேட்குவேனோ இல்லையோ அவங்கக்கிட்ட போய் ஃபஸ்ட்டு கேட்பேன், நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படி இப்படின்ட்டு. அண்ட் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்க அத்தனை வருஷம் என் வாழ்க்கையில் இருந்தாங்க. பட் ஷி வாஸ் பேட்லிங் சம்திங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வளர தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. அப்புறம் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் அவங்க ஏதோ ஷீஸ் கோயிங் த்ரூ சம்திங்னு. ஸோ ஸ்லைட்லி டிஸ்டன்ட்னு சொல்ல முடியாது, பட் அவங்க அந்த பேட்டில் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டியிருந்தது, நிறைய டைம் ஷி வாஸ் அன்வெல் அப்படின்ட்டுலாம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கள பார்க்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குறைஞ்சிது. மற்றபடி என் பர்த்டேக்கு அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுப்பாங்க, எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சமைச்சு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா முதல்ல பாஸ்தா சாப்பிட்டது அவங்க செஞ்சுதான், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். Then I remember there was this day that I was just sitting in my house and எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு, she passed away அப்படின்ட்டு. And I ran from my house. I can just see that route. Actually ஒரு பில்டிங் இருக்கும், அந்த பில்டிங்க்கு இப்படி போய் அவங்களோட பேக் கேட் வழியாக வெளில போனால் நான் அவங்க வீட்டுக்கு ஈஸியாக போயிடலாம். அந்த பில்டிங்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னெலாம் வாட்ச்மேன் திட்டிட்டு நான் அப்புறம் சுற்றி தான் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தேன். போய் ரொம்ப நாள் கழித்து அந்த பில்டிங்க்கு நடுவில்லாம் ஓடி போய் I just wanted to see my friend and he was just sitting there and he was absolutely okay with, like, not absolutely okay illa, but maybe not as shattered as I expected him to be. He showed a lot of courage and strength at such a tender age. But even till today, it's so hard for me to believe sometimes that she's not there. I remember even when Raghav and I were like going to get married, and என் வீட்டில் இன்னும் என்னோட அம்மா வீட்டில் இன்னும் அவங்களோட ஃபோட்டோவை நான் செவத்தில் ஒட்டி வச்சுருக்கேன். அப்போது நான் அந்த ஃபோட்டோ கிட்டே போய் சொன்னேன், இதெல்லாம் நடக்குது. ஃபார் த லாங்கஸ்ட் டைம் எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போது எல்லாமே நான் அவங்கக்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். அண்ட் சில டைம்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் ஏதாவது நடக்கணும்னு நான் ஒரு ஆசை இருக்கும்ல, லைக் ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னா நம்ம கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறது உண்டு இல்லை. ஐ பிலீவ் ஷீ ஸ்டில் மை ஏஞ்சல். நான் நிறைய விஷயத்தில் அண்ட் ஷீஸ் ஆக்சுவலி மை சேஃப் ஏஞ்சல். நான் இதை பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லவும் மாட்டேன். நீங்கள் கேட்டிங்க, ஐ ஃபீல் ஸோ சேஃப் ஹியருங்கிறதுனால உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். நான் ஆண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஐ ஹாவ் கான்வர்சேஷன்ஸ் வித் ஹர் அண்ட் ஐ டாக் டு ஹர். த கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தட் ஷீ இஸ் ஹேட் இன் மை லைஃப்பில் நோ அதர் ஹியூமன் பீயிங் ஹேஸ் ஹேட். நோ அதர் ஹியூமன் பீயிங். அப்படி ஒரு அன்கண்டிஷனல் பாண்டை உலகத்தில் யாருக்கும் கொடுத்துருக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். Like, she had no reason to be what she was in my life, but she did it so wholeheartedly. So much that அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட தம்பிக்கு குழந்தை பிறக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு நக்ஷத்ரான்னு என் பேரை வச்சாங்க. I'm so grateful to life, to God, and for everybody and everything that made me meet her, come in contact with her. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், எனக்கு அவங்க என் வீட்டுக்கு பின்னாடி தான் இருக்காங்கன்னு தெரியவே தெரியாது. நான் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு போவேன் சொல்வேன், லைக் ஐ டோன்ட் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான். என் டிரைவர் அங்கிள் என்னை சதீஷ் அங்கிள் என்னை சைக்கிள் ஓட்ட கூப்பிட்டு போவார். அப்போ நான் ஒரு பார்க்கில் உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் சில் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். அப்போ அந்த பார்க்கில் தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் என் ஃப்ரெண்டு விக்கியை பார்க்குறேன். அப்போ ஐ வாஸ் ஸோ சர்ப்ரைஸ். ஐயோ, என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு என்ன எங்கே இருக்கான் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நான் ஹாய்லாம் சொன்னேன். அந்த பையனை கண்டுக்கவே இல்லை, ஏதோ ஒரு மாதிரி போயிட்டான். அப்போ ஜெயந்தி ஆண்டி தான் சொன்னாங்க, டாக் டு ஹர், நோ சே ஹாய், டாக் டு ஹர் அப்படின்னு. அவங்க யூஎஸ்லேருந்து வேறு வந்திருந்தாங்க. டாக் டு ஹர், சே ஹாய். ஐ ரிமெம்பர் அன்றைக்கே லைக் வெதர் him and I were destined to be friends or not, I was destined to meet her. I was destined to see her. ஐ ரிமெம்பர் பர்த்டே அப்போ கூட இல்லை, புது ட்ரெஸ் போட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன், ஓடுவேன் இங்கேருந்து. ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு போய் காட்டணும் என் புது ட்ரெஸ்.
அப்படின்ட்டு. அப்போ somehow she would magically know. எனக்கு அவங்க பண்ணுற பன்னீர் ஃபிங்கர்ஸோ ரெட் சாஸ் பாஸ்தாவும் ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களோட டைமிங் என்ன சிங்க் ஆகும் தெரியுங்களா? நான் போகிறேன், நான் ஃபோன் பண்ணி கூட சொல்ல மாட்டேன், நான் பாட்டு ஓடுவேன். கரெக்டாக அது பண்ணி வச்சு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி ரெடியாக கொடுப்பாங்க, சாப்பிடுவேன். யூனோ அவங்க இறந்து போனப்போ நான் அவங்க ரூமுக்கு போய் சீக்ரெட்டாக ஒரு துப்பட்டா திருடிட்டு வந்தேன். I have the dupatta still. Yeah, very 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 special lady who will always be there with me. I am so sure. Like, it was nice. I'm so sorry na romba if I'm just swallowed in my own thoughts and I'm just not being so interesting or something. But romba naal aachu actually vaai vittu ivangala patti pesi. A day doesn't go by where she doesn't flash in my mind, but ரொம்ப நாள் ஆச்சு இவங்களை பற்றி பேசி and ஒரு மாதிரி அது நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ thank you guys for your questions. இன்னொரு Q&A வீடியோவும் வரப்போகுது with different questions that I haven't even read, I promise. So yeah, I'm excited now to record that as well. But virtual hugs உங்க எல்லாருக்குமே thank you so much இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு. அண்ட் உங்கள் லைஃப்லேயும் நீங்கள் எல்லாருமே ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். I'm so sorry if your question didn't get picked this time. We're doing this on a monthly basis and I hope that next time we get to pick your questions. For any grievances, please contact Sharanya because she decides it. But I think she's just trying to keep this interesting for you as well. So repeat questions இல்லாமல் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற questions pick பண்ணனும் தான் அவங்களும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. So yeah, that's about it. But virtual hugs to all of you. By the way, இதை தாண்டி இப்போ இந்த அடல்ட் லைஃப் அவங்க ஏதோ சைல்ட்ஹுட்னு கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன். I think she also asked how I approach friendships in today's time. I approach it with a whole heart and an absolute prepared state for any problems. Like for example, நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், இப்போ நான் இன்னைக்கு ஒருத்தங்க கிட்ட ரொம்ப நல்லா பேசுகிறேன், அவங்க எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், ஐயோ அவங்க எனக்கு அப்படின்னு நான் நினச்சா கூட in the back of my mind I'm absolutely okay if they stab me in the back, if they go gossip about me with someone, or if they say some bad things about me, or if they do something to me, I'm very much prepared that okay இதெல்லாம் நடக்கல, பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை என்டர் பண்ணுறேன். இட்ஸ் நாட் லைக் and I feel very safe that way. ரொம்ப ஒருத்தங்க மேலே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சு அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகிறத விட ஜாலியாக இருக்கணும்னு அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகி அதில் அவ்வளோ என் சைட்லேருந்து எந்த குறையும் இல்லாமல் லவ் கொடுத்து டைம் கொடுத்து ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி அவங்க சைட்லேருந்து என்ன வேணால் நடக்கலான்ற ஒரு ப்ரிப்பேர்டு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸில் அவர் சொல்வார் உனாகி அப்படின்ட்டு, என்ன டேஞ்சர் வந்தாலும் அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கு. அந்த மாதிரி தான் ஐம் ஸோ உனாகி ஃபார் எனி திங் டு கோ ராங். பட் இட்ஸ் நாட் லைக் அதுக்காக இவங்க இப்படி பண்ண போகிறாங்க, அவங்க இப்படி பண்ண போகிறாங்க, அப்படி கிடையாது. பட் எது நடந்தாலும் பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை, இந்த நிமிஷம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கோமா, இந்த நிமிஷம் நம்ம ஜாலியாக இருக்கோமா, இருந்துட்டு போகலாம். பட் ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் வச்சு நீ என் ஃப்ரெண்ட்னா நீ என்கிட்ட தான் பேசணும், நீ இன்னொருத்தங்கிட்ட பேசக்கூடாது, அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லேயே கொஞ்சம் டாக்ஸிக்காக ஃபீல் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன நடந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீ யார்கிட்ட பேசினாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன பண்ணாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் we are ஃப்ரெண்ட்ஸாக இப்போ நம்ம ஒரு 1 hour we've decided to spend togetherனா அந்த 1 hour ஜாலியாக இருக்கணும். அதை தாண்டி லைக் ரொம்ப நசன்னு இல்லாமல் இருக்கிறது ஐ ஃபீல் லைக் அடல்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸில் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகும். அண்ட் அடல்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸில் ஒரு sort of an unconditional love with some sort of a personal space and distance I feel works best. But yes, அதை தாண்டி if anybody asks me உங்களோட அடல்ட் லைஃப்பில் யார் உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்காங்கன்னா I would definitely tell about you guys because really நீங்கள் அவ்வளோ ஒரு இமேஜின் இது நான் ஆக்சுவலி என் கூட பக்கத்தில் உட்காந்து யாராவது கேட்டால் கூட நான் ஜெயந்தி ஆண்டி பற்றி சொல்வேனான்னு தெரியாது. பட் இங்கே நான் எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன் பாருங்கள், நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படி தான் எனக்கு முகம் தெரியலைன்னா கூட உங்களோட அன்பு பாசம் எல்லாமே எனக்கு அவ்வளோ ஸ்பெஷல்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். வர்ச்சுவல் ஹக்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே. அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.